ప్రపంచంలో ఉన్న భక్తులంతా కూడా ఏమంటున్నారంటే క్రీస్తు రాకడ సమీపంలో ఉన్నది. ర్యాప్చర్ మే బి ఎట్ ఎనీ టైమ్ అని అంటున్నారు. యు ఆర్ కమింగ్ టు హియర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ and try to implement the word which you are hearing. The word which you are hearing, try to implement in your lives. The rapture is very close. Jesus may come at any time. Not I. In the world, the famous dignified saints are declaring in YouTube channel, Jesus may come at any time. He is on the way. So rapture is very close. If you are not prepared, if you are not well prepared, నువ్వు విడువబడతావు, ఇబ్బందుల పాలైపోతావు, నరకబడతావు, చాలా శ్రమలు అనుభవిస్తావు. నువ్వు చావాలన్నా నువ్వు చావలేవు 7 years వరకు. నేను చెప్పింది కథ కాదు. యేసుక్రీస్తు చేసిన ప్రవచనములు అన్నీ నెరవేరాయి. ఇప్పుడు క్రీస్తు రాకడ చాలా సమీపంగా ఉన్నదని ప్రపంచంలో భక్తులు చెప్తున్నారు, పెద్ద భక్తులు. The great saints of the Christian faith in the world, they are declaring Jesus may come at any time. All the prophecies spoken by Jesus have been implemented. And the prophecies of Ezekiel has been implemented. The war of Russia has been implemented. The river Nile dried up completely. The nations, the Muslim nations, which were at the other side of the Nile, they have now come close. All Muslim nations have become one. They are now fighting against Israel. Israel is at war. India will be destroyed at any time. So the saints, the great saints of the Christian faith, they are proclaiming, saying, Jesus may come at any time. He is on the way. Prepare yourself. If you don't prepare yourself, you will be left behind. మొదటి యోహాను పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో 18వ వచనములో ఆయన అంటున్నాడు, మనము చివరి దినములలో ఉంటున్నాము అని. Epistle 1 John chapter 2 verse 18, John said, we are in the last days. In some Bible, we are in the last hour. In some Bible, the translation is, we are close to second coming of Jesus. So the translations speak like that. యోహాను రాసిన మొదటి పత్రికలో 2వ అధ్యాయంలో 16వ వచనములో ఈ పాఠం యొక్క పేరు ఉన్నది. మనము చివరి దినములలో నివసించుచున్నాము. మనము ఆఖరి దినములలో జీవించుచున్నాము. ఈ పాఠం యొక్క పేరు యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయం 16వ వచనములో
ఈ పాఠం యొక్క పేరుంది. 18వ వచనములో యోహాన్ తెలియజేశాడు, మనము చివరి దినములలో ఉంటున్నాము. We are in the last days, and hence you got to awake. నువ్వు మెలకువగా ఉండాలి. You need to awake because this is the time of awake. ఇది మెలకువగా ఉండే సమయము కనుక నువ్వు మెలకువగా ఉండాలి. మెలకువగా ఉండుటే నీ సిద్ధపాటు. Lord Jesus explained to John. John is an epistle. Lord Jesus explained to John and is communicating the message of Lord to the people of the world. John, whatever he heard from the Lord, he is conveying the same message to the Christian world. We are his people. Lord Jesus is our God. John is awakening the people of God. If you do not pay heed to his alarm of awaking, you will be in sound sleep, and the church shall be lifted up. అలారం కొట్టినప్పుడు నువ్వు నిద్ర నుంచి మెలకువగా లేకపోతే నీకు నిద్ర పట్టిస్తుంది, మళ్ళీ నువ్వు ఏమి చేయలేవు, ఇంకొకసారి మళ్ళీ అలారం కొట్టదు. అందుకే ఇప్పుడు మీకు ఈ పాఠం దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు. దిస్ ఈజ్ అన్ అలారం ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ టు అవేక్ యూ ఫ్రమ్ ద సౌండ్ స్లీప్. Be sure that you are not in sleep. నువ్వు నిద్రపోవడం లేదు అని నిర్ణయించుకోవాలి. నీవు దేవుని మాటకు చెవియొగ్గకపోతే నీవు నిద్రపోతావు. If you don't pay heed to the alarm of the Lord Jesus, you will be in sound sleep. The appearance will be appeared, and whatever is to be implemented, that shall be implemented. When you get up from the sleep, you will be in the world, and you will have to face all the difficulties. Otherwise, obey the ruler of the world. Accept the 666 number, or whatever the number is. It may not be exactly 666, whatever the number may be. You have to accept that and become member, or otherwise you will be taken into custody, you will be killed, you will be given slow poison, and you will die. All churches will be locked. No sermons, no churches, no Christianity. This is going to come, and this shall be implemented. 3 things I told you. Number 1 is time. Say everyone, time. Second is appearance. Appearance. Third is implementation. Say again with me, time. Appearance. Implementation. Let's read 1 John 2:18. మొదటి యోహాను పత్రిక 2వ అధ్యాయం ముందు 16వ వచనం చదువు. లోకములో ఉన్నదంతయు అనగా శరీరాశయు, నేత్రాశయు, జీవపు డంబమును తండ్రి వలన పుట్టినవి కావు, అవి లోక సంబంధమైనవే. ఇప్పుడు 18 చదువు. చిన్నపిల్లలారా, ఇది కడవరి గడియ. క్రీస్తు విరోధి వచ్చునని వింటిరి గదా. ఇప్పుడును
అనేకులైన క్రీస్తు విరోధులు బయలుదేరి ఉన్నారు. ఇది కడవరి గడియ అని దీని చేత తెలుసుకొనుచున్నాము. క్రీస్తు విరోధి ఎప్పుడో వస్తాడు, కానీ మనలో ఉన్న వాళ్ళే ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళి క్రీస్తు విరోధులుగా మాట్లాడుచున్నారు. ఎవరికో మొన్న చూపించాను, నీకు చూపించాను, ఆమెకు చూపించాను. నాకు టెలిఫోన్లో 3 పంపించబడ్డారు. అందులో ఆ 3 ఏమన్నారో ఈమెకి వినిపించాను. వాళ్ళు క్రీస్తు విరోధులు. దే ఆర్ ద ఏజెంట్స్ ఆఫ్ ద యాంటైక్రైస్ట్. దే ఆర్ ద రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ యాంటైక్రైస్ట్. ఆమె విన్నది. అందులో ఒకడు అంటున్నాడు, నేను కూడా ప్రవచనం చేశాను, ఇంకా పెద్ద భక్తులు ఉన్నారు, ఫలానా భక్తుడు ఫలానా భక్తుడు ఫలానా భక్తుడు అనే 3 పేర్లు చెప్పాడు. ఆ పేర్లు నేను మీకు చెప్పనవసరం లేదు. ఫలానా భక్తుడు విశాఖపట్నంలో ఉన్నాడు, ఫలానా భక్తుడు హైదరాబాద్లో ఉన్నాడు, నేను కూడా ప్రవచనం చేశాను అని అన్నాడు. అయితే ప్రవచనం చేయబడింది, నెరవేరలేదు అంటే మనం ఏమంటాం? వీళ్ళని అబద్ధ ప్రవక్తలు అంటామా? అనలేము అని అన్నాడు. ఆమె విన్నదన్నమాట. వాళ్ళే క్రీస్తు విరోధులు. Now the representatives of Antichrist, those who are Christians, have gone out of the Christianity and speaking against to the word of God. I told you time, appearance and implementation. John said, this is the last days. This is time. Last days, this is time. Last Sunday I told you about Target. Target is divided in 3 parts. One is bull, the second is inner, the third is outer. మన టార్గెట్ యేసు ప్రభు. లోకం యొక్క టార్గెట్ క్రీస్తు విరోధి. క్రైస్తవుల్లో నుండే వాళ్ళు వెళ్ళి దేవుని వాక్యానికి విరుద్ధంగా చెప్తున్నారు. వాళ్ళు క్రైస్తవులే. ఆ మాట మన వాక్యంలో చదువుకున్నాం. We read last Sunday in the Bible. Bible declared that they were with us. Now they are not with us. They have gone out of the Christianity and they are speaking against to the word of God. They are called representatives of Antichrist. వాళ్ళే క్రీస్తు విరోధి యొక్క అనుచరులు. ప్రజలకు జ్ఞానం లేదు. People do not have knowledge about Bible. People don't have knowledge about the word of God. People don't have knowledge. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 20వ వచనం. Epistle Philippians chapter 3 verse 20. Last Sunday we read this. గత వారం ఇది ఆఖరిగా చదువుకున్నాం. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 20వ వచనం. మరొకసారి చదువు. మన పౌరస్థితి పరలోకమందున్నది. అక్కడి నుండి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అను రక్షకుని నిమిత్తము కనిపెట్టుకొని ఉన్నాము. So we are the citizens of heavenly kingdom. తెలుగులో కొన్ని తప్పులు ఉన్నాయి. బట్ అవర్ కన్వర్సేషన్ ఈజ్ ఇన్ ద హెవెన్. ఇంగ్లీష్లో ఉంది, అవర్ కన్వర్సేషన్ ఈజ్ ఇన్ ద హెవెన్. అంటే అర్థం ఏంటి? వీఆర్ టాకింగ్ అండ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ అవర్ హెవెన్లీ కింగ్డమ్. తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ తప్పు ఉంది. దో వీఆర్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, మనం ఈ లోకంలో ఉన్నాను. దో వీఆర్ in different countries of the world, but
our conversation is about our kingdom. మన సామ్రాజ్యమును గూర్చి, మన రాజ్యమును గూర్చి మనం మాట్లాడుకొంచున్నాము. మన రక్షకుడు పరలోకములో ఉన్నాడు. ఆయన పరలోకము నుండి దిగి వచ్చుచున్నాడు. మన పరిపాలకునిగాను, మన ఏలికగాను, మన రాజుగాను. He is our king. He is our ruler. And He is our everything. He is our everything. Philippians 3:20. Our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తుని గూర్చి మనం ఎదురు చూస్తున్నాం. ఆయన పరలోకములో ఉన్నాడు. మనం పరలోకమును గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం అని చెప్పబడి ఉన్నది. 3 things. One is time, last days. Second is appearance, the appearance of Jesus Christ. The third is implementation. His rules shall be implemented. Now, let's read 1 Corinthians chapter 1 verse 7. ఏ కృపావరమునందును లోపము లేక మీరు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చూచుచున్నారు. So that ye come behind in no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. మనము యేసుక్రీస్తు యొక్క రాకడ కొరకు ఎదురు చూచుచున్నాము, కాచి ఉన్నాము. ప్రయాణికులు బస్సు కొరకు కాచి ఉన్నట్లు, ప్రయాణికులు రైల్వే ట్రైన్ కొరకు కాచి ఉన్నట్లు, ప్రయాణికులు స్టీమర్ కొరకు, ప్రయాణికులు గాలివాడ కొరకు, ఫ్లైట్స్ కొరకు ఎయిర్పోర్ట్లో కాచి ఉన్నట్లు, వెయిటింగ్ ఫర్ ద కమింగ్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. మనము ఆయన రాకడ కొరకు కాచి ఉన్నాము. ట్రైన్ కొరకు కాచి ఉన్నాము. ట్రైన్ లేట్ అవ్వచ్చు, కానీ వస్తుంది కదా, ఎందుకంటే టికెట్ అమ్మున్నాడు. బస్ కొరకు మనం కాచున్నాం, బస్సు రాలేదు, కానీ వస్తుంది, ఎందుకంటే బస్ టికెట్ వాళ్ళు అమ్మున్నారు. ఫ్లైట్ టికెట్ వాళ్ళు ముందుగానే మీకు అమ్మున్నారు, నువ్వు కొనుక్కోయినావు. ఫ్లైట్ వస్తుంది, స్టీమర్ వస్తుంది, ట్రైన్ వస్తుంది, తప్పకుండా వస్తుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళు టికెట్ అమ్మున్నారు. బికాస్ ద టికెట్ వాజ్ సోల్డ్, సో ద passengers are waiting for their train, bus, flight, steamer and so on. Because the ticket has been sold, so definitely the vehicle will come. ప్రవచనము చేయబడింది కనుక యేసుక్రీస్తు వచ్చి తీరుతాడు. Because there is prophecy. Prophecy is more than ticket. Because it is proclaimed, the prophecy is announced in the scripture by Jesus Christ, by epistles. So 100% the train will come, Jesus will come. We are all waiting for the train. We are all waiting for our King. We are all waiting for our Lord. 1 Corinthians 1:7. Hebrew 9:28. Hebrews 9:28. హీబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయము 28వ వచనం చదివి చూద్దాం. అందులో ఏమని చెప్పబడి ఉన్నదో. 9:28. క్రీస్తు కూడా అనేకుల పాపములను భరించుటకు ఒక్కసారే అర్పింపబడి తన కొరకు కనిపెట్టుకొని యుండు వారి రక్షణ నిమిత్తము పాపము లేకుండా రెండవసారి ప్రత్యక్షమగును.
Christ was once offered to bear the sins of many. ఒక్కసారి, ఓన్లీ వన్స్. Christ was once offered to bear the sins of many. అనేకుల యొక్క పాపము తన మీద వేసుకున్నట్టుగా ఒక్కసారి ఆయన తన్ను తాను ఒప్పజెప్పుకొనెను. రెండోసారి పాపం మోయడానికి రావడం లేదు. And unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. రెండవసారి ఎవరైతే ఆయన కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారో, we are waiting for the train, waiting for the flight, we are waiting for the bus. ఆయన కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాము. We are waiting for him. For them, those who are waiting for his arrival. For them, those who are waiting for his arrival. ఆయన రాకడ కొరకు ఎదురు చూచుచున్న వారి కొరకు యేసు రెండవసారి వచ్చుచున్నాడు. ఎలాగొచ్చుచున్నాడు? వితౌట్ సిన్, పాపము లేకుండా. పాపము లేకుండా నీకు పరిత్రాణము అనుగ్రహించుటకు, రక్షించుటకు, సంరక్షించుటకు, ఎత్తుకొని పోవుటకు, తీసుకొని వెళ్ళిపోవడానికి. The train will come and pick you up because you are waiting for the train. In the airport you are waiting for the flight, and the flight shall come and pick you up from the airport. ఆయన నిన్ను తీసుకొని పోవుటకు, ఆయన కొరకు నువ్వు కనిపెట్టి ఉన్నావు కొరకు నీ నిమిత్తము ఆయన ఏమాత్రమైనను అపరాధము పాపము లేనివాడై వచ్చుచున్నాడు. This is announcement. This is announcement. Hebrew 9:28. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them, ఎవరి కొరకు? That look for him, ఎవరైతే ఆయన కొరకు వేచి ఉన్నారో, shall he appear, ఆయన వచ్చి ప్రత్యక్షమవుతున్నాడు. The second time, రెండవసారి, without sin. ఎందుకు? మిమ్మల్ని పరిత్రాణంలోనికి కొనిపోవుటకు. So he is coming for them, those who are waiting for him. You know that you are doing. You know that you are doing something. Unto them that look for him, second time Jesus is coming. You know that you are doing something. నువ్వేదో చేస్తున్నావు, నీకు తెలుసు. ఏం చేస్తున్నావు? లుకింగ్ ఫర్ హిమ్, ఆయన కొరకు చూస్తున్నావు. వెయిటింగ్ ఫర్ హిమ్. అండ్ ఫర్ యూ హీ ఈస్ కమింగ్ సెకండ్ టైమ్. యూ విల్ బి లెర్నింగ్ అబౌట్ హీస్ కమింగ్. యూ విల్ బి లుకింగ్ ఫర్ హీస్ కమింగ్. యూ విల్ బి లాంగింగ్ ఫర్ హీస్ కమింగ్. You will be living for his coming. He is coming. And he is coming. Now let me repeat my English. Let me repeat my English. You are doing something. You are doing nothing but waiting for his appearance. నీవు ఆయన ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చూస్తున్నావు. Unto them that is looking for him, he is coming second time. You are learning about his second coming. నీవు ఆయన రెండవ రాకడ కొరకు నేర్చుకుంటున్నావు. You are looking for him. ఆయన కొరకు నీవు ఎదురు చూస్తున్నావు. You are living for him. నీవు ఆయన కొరకు నివసించుచున్నావు, జీవించుచున్నావు. And you will be longing for him. మరియు ఆయన కొరకే, ఆయన రాకడ పర్యంతరము యు ఆర్ లాంగింగ్. నువ్వు ఎదురు చూస్తూ ఎదురు చూస్తూ ఎదురు చూస్తూ ఉన్నావు. యు ఆర్ లెర్నింగ్ ఫర్ హిమ్, యు ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ హిమ్, యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ హిమ్, అండ్ యు ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఫర్ హిమ్, అండ్ యు ఆర్ లాంగింగ్ ఫర్ హిమ్, అండ్ యు ఆర్ లివింగ్ ఫర్ హిమ్. ఆయన కొరకే. అదే మాట ఆయన హీబ్రూలకు రాసిన పత్రిక 9:28
రాసున్నాడు. పౌల్ టోల్డ్ టైటస్, పౌల్ బెంజమిన్ గోత్రీకుడు టైటస్తో ఇలా అంటున్నాడు. ఏమంటున్నాడంటే టైటస్ 2వ అధ్యాయము 13వ వచనం. Titus chapter 2 verse 13. Paul is speaking to Titus saying, we are looking for his glorious appearance. మహిమతో కూడి ఉన్న మహిమావంతమైన ఆయన ప్రత్యక్షత కొరకు మనం ఎదురు చూస్తున్నాము. Glorious appearance of the Lord Jesus Christ. God Almighty. He is God Almighty. చదువు. మహాదేవుడును మన రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు మహిమ యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చూచుచు ఈ లోకములో స్వస్థ బుద్ధితోనూ నీతితోనూ భక్తితోనూ బ్రతుకుచుండవలనని మనకు బోధించుచున్నది. ఇందాక మీకు చెప్పాను, ఐఎమ్ లివింగ్ ఫర్ హిమ్, డూయింగ్ ఫర్ హిమ్, లుకింగ్ ఫర్ హిమ్, లెర్నింగ్ ఫర్ హిమ్ అండ్ లాంగింగ్ ఫర్ హిమ్. ఎంతకాలమైనను ఆయన వస్తాడని లాంగింగ్ ఫర్ హిమ్. దట్స్ వాట్ పాల్ సెడ్ టు టైటస్. మళ్ళీ చదువు. మహాదేవుడును హి ఈజ్ ఎ గ్రేట్ గాడ్, మన రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు అవర్ సేవియర్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. మహిమ యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు appearance of the glorious presence of the Lord Jesus Christ. ఎదురు చూచుచు We are looking for him. ఈ లోకములో In this world స్వస్థ బుద్ధితోనూ we are living for him. Looking for him, living for him, longing for him. బండి వచ్చిన దాకా కాస్తామా లేదా? లాంగింగ్ ఫర్ హిమ్. యేసుక్రీస్తు వచ్చిన వరకు వీఆర్ లాంగింగ్ ఫర్ హిమ్ అండ్ వీఆర్ లివింగ్ ఫర్ హిమ్. ఆయన కొరకు మనము నివాసము చేయుచున్నాము. అండ్ వీఆర్ లెర్నింగ్ ఫర్ హిమ్. ఆయన కొరకు నేర్చుకుంటున్నాము. యూ విల్ బి లెర్నింగ్ అబౌట్ హిమ్, యూ విల్ బి లుకింగ్ ఫర్ హిమ్, యూ విల్ బి లుకింగ్ ఫర్ హిస్ కమింగ్ అండ్ you will be living for him and you will be longing for him because he is your savior, he is your God, he is your king, he is your ruler. So we are waiting for the appearance of glorious God. We are waiting to see his appearance, the glorious appearance. మనం నేర్చుకున్నాము time, appearance and implementations. This is the time that we are waiting to see his glorious appearance, and that shall be implemented in this world. ఆయన మాట ఈ లోకములో అమలు జరిపబడుచున్నది. Praise the Lord. Book of Matthew chapter 24 verse 44. మీరు అనుకొనని గడియలో మనుష్య కుమారుడు వచ్చును. మీరు అనుకొనని మనుష్య కుమారుడు వచ్చును. ఈ మాటలు యేసు ప్రభు స్వయముగా చెప్పుచున్నాడు. These words have been spoken by Jesus to his disciples. He spoke with his own mouth. Therefore, he also ready. For in such an hour as you think not, the Son of Man cometh. నీకు ఆలోచనకు అందుబాటులో ఉండదు. సన్ ఆఫ్ మ్యాన్, మనుష్య కుమారుడు ఎప్పుడు వస్తున్నాడు? ఆయన అంటున్నాడు 44లో, therefore ye also ready for in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh. మనుష్య కుమారుడు ఎప్పుడు ఏ గడియలో వచ్చినో మీకు తెలియదు. అయితే మీరు ఆయన కొరకు వేచి ఉండుడి. యేసు స్వయముగా చెప్తున్నాడు. దిస్ ఈజ్ ఇన్ రెడ్ లెటర్స్. The words spoken by Jesus have been printed in red letters. ఆయన స్వయముగా ఈ మాటలు చెప్పుచున్నాడు. మళ్ళీ చదువు. మీరు అనుకొనని గడియలో మనుష్య కుమారుడు వచ్చును గనుకనే
మీరును సిద్ధముగా ఉండుడి. We are living in the last days. This is time. Be awake. Be awake. లేచి ఉండుము, వేచి ఉండుము, కాచి ఉండుము. ఆయన రాకడ కొరకు వేచి ఉండుము. Be awake for his glorious appearance. He is coming soon. These words Jesus himself spoken. ఈ మాటలు యేసే స్వయముగా చెప్పి ఉన్నాడు. Now let's read Epistle 1 John chapter 2 verse 18. యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో 18వ వచనం ఇప్పుడు మరొకసారి చదువుదాము. చిన్నపిల్లలారా, ఇది కడవరి గడియ. క్రీస్తు విరోధి వచ్చినని వింటిరి కదా. The tyrant is coming. The tyrant, క్రూరుడు, నిర్దయాత్మకుడు, క్రూర శాసనీకుడు. ద టిరెంట్, ఇంగ్లీష్లో టిరెంట్ అంటే అది అర్థం. ద టిరెంట్ ఈజ్ కమింగ్. క్రూర శాసనీకుడు అంటే క్రూరత్వముతో పరిపాలించువాడు. నిర్దయాత్మకుడు అంటే ఏమాత్రమైన దయలేనటువంటి వాడు. క్రూరుడు అని భావం ఇచ్చుచున్నది టిరెంట్ అంటే. ద టిరెంట్ ఈజ్ కమింగ్. ద అపిరెన్స్ ఆఫ్ టిరెంట్ ఈజ్ వెరీ క్లోజ్. క్రూరుని యొక్క ప్రత్యక్షత చాలా త్వరలోనే మీకు సంభవించును. హీ ఈజ్ యాంటై క్రైస్ట్. బివేర్ ఆఫ్ ఎనిమీ. హీ హ్యాస్ మెనీ ఎలియాస్. హీ హ్యాస్ మెనీ ఎలియాస్. ఆయనకు చాలామంది ఆయన లాంటి స్నేహితులు, దూతలు ఉన్నారు. చాలామంది ఆయనకు దూతలు ఉన్నారు. ఆ దూతల్లోనే ఒక 3 దూతలు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు బయలుదేరున్నారు. ఆయన చెప్పినది జరగకపోతే మనము ఆయనకు అబద్ధ ప్రవక్త అని అనొచ్చా అని అన్నాడు. అలాంటి వాళ్ళు 3 బయలుదేరున్నారు. వాళ్ళే ఈ యాంటై క్రైస్ట్ యొక్క ఎలియాసిస్. ఎలియాసిస్ అనగా ఫాల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్, ఫాల్స్ ప్రాఫిట్స్. ఫాల్స్ ప్రాఫిట్స్. ఎలియాస్ అంటే వారికి ఒక ఐడెంటిటీ ఉంటుంది. ద ఐడెంటిటీ విచ్ ఇస్ నాట్ అట్ ఆల్ అన్ ఐడెంటిటీ. ద ఎలియాస్, దే ఆర్ representatives of Antichrist. They will have an identity. That identity is not the real identity. That identity Christian people will hear and will see and will accept and will believe him. వాళ్ళకు గుర్తుండదు, గుర్తింపు లేదు. వాళ్ళు గుర్తింపు అబద్ధపు గుర్తింపు. ఎందుకంటే వాళ్ళు అబద్ధ ప్రవక్తలు. They are false prophets. Their identity is false identity. Their identity has not been recognized by the Lord Jesus Christ. They are agents and representatives of the Antichrist. క్రీస్తు విరోధి యొక్క అనుచరుల వేళ్ళు. ఒరే 3 ప్రవచనములు నేను కూడా చేశాను అని అన్నావే, మరొక 3 పేర్లు చెప్పావే, ఆ ప్రవచనములు నెరవేరలేదని మనము వారికి అబద్ధ ప్రవక్తలు అంటామా అని అన్నావే. ఒరే అబద్ధ ప్రవక్తుడా, యేసు వచ్చుచున్నాడు నీలాంటి కొరకే. అండ్ పీపుల్ మస్ట్ హియర్ దిస్ మెసేజ్. దిస్ ఈజ్ ద మెసేజ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. క్రైస్తవులారా, అటువంటి క్రీస్తు విరోధుల యొక్క వర్తమానము మీరు వినకండి. They are corrupted people in Christian faith. Jesus is incorruptible. The Holy Spirit made me incorruptible.
నేను చెప్పకుండగానే నేను చెప్పానని చెప్పిన మాటలు అవి నెరవేరకపోతే వాళ్ళు అబద్ధ ప్రవక్తలు అని యేసు ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు. యిర్మీయా గ్రంథములో ఈ మాటలు ఉన్నవి. యెహోవా అయిన నేను చెప్పకుండగానే నేను చెప్పినట్లు నా పేరట ప్రవచనములు చేసినప్పుడు అవి నెరవేరకపోయినప్పుడు అవి నేను చెప్పిన మాటలు కావు. వాళ్ళు దొంగ ప్రవక్తలు. దేవునితో సంబంధం లేని వానికి దేవుడు సంరక్షిస్తాడా, లేక దేవునితో సంబంధం ఉన్నవానికి దేవుడు సంరక్షిస్తాడా? గట్టిగా చెప్పాలి. God cannot protect an ungodly man. Am I right? God can protect only those who are godly, who have relation with the Lord, who are obedient to the Lord. To them God can protect. ఎప్పుడో కొన్ని సంవత్సరాల కిందట ఈ మాట నేను అన్నాను, ఇప్పుడు అంటున్నాను. An ungodly man cannot be protected by God, Jesus. An ungodly man, the one who doesn't have relation with the Lord, to him Lord cannot protect. If you have relationship with the Lord Jesus, he can protect you because you are his child. You are his man. నీవు ఆయన కుమారుడు, నీవు ఆయన వాడవు. ఆయన నిన్ను తప్ప ఎవరికి సంరక్షిస్తాడు? నీకే. తండ్రి కుమారుడికే సంరక్షిస్తున్నాడు. తండ్రితో బాంధవ్యం లేని కుమారునికి తండ్రి రక్షించలేడు. కానీ తండ్రితో బాంధవ్యం లేని వాని యొక్క రక్షణార్థమై యేసు ఎదురు చూడగలడు. ఇది లూకాసు వార్త 15వ అధ్యాయంలో ఉన్నది. తండ్రితో సంబంధం లేని కుమారుని కొరకు తండ్రి ఎదురు చూస్తున్నాడు. God can wait for his salvation. God can wait for his repentance. But God cannot protect the one who is ungodly. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Our lesson is, we are in the last days. What our lesson is? మన పాఠం ఏమిటి? మనము చివరి దినములలో ఉన్నాము. తెలుగులో చెప్పండి, మన పాఠం ఏమిటి? గట్టిగా. ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి, మన పాఠం ఏమిటి? ఎవరంటున్నారు ఈ మాట? జాన్. ఎవరంటున్నారు? ఎక్కడంటున్నాడు? యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో 18వ వచనములో యోహాను సెలవిచ్చుచున్నాడు, మనము చివరి దినములలో ఉన్నాము. అరే, యు ఆర్ బ్లెస్డ్ పీపుల్. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. read. మొదట భ్రష్టత్వము సంభవించి నాశన పాత్రుడగు పాప పురుషుడు బయలుపడితేనే గాని ఆ దినము రాదు. భ్రష్టత్వము సంభవిస్తుంది అంటే అర్థం ఏంటంటే, ముందు కరప్షన్ సంభవిస్తుంది. ద కరప్షన్ విల్ టేక్ ప్లేస్. ఆ తర్వాత నాశన పాత్రుడగు పాప పురుషుడు బయలుపడితేనే గాని ఆ దినము రాదు. ద యాంటిక్రైస్ట్, he will be declared, he will be appeared. Prior to him the corruption will be the appearance of antichrist will come after the corruption will take place. మొట్టమొదటి భ్రష్టత్వంతో నిండిపోతుంది, తర్వాత క్రీస్తు విరోధి వస్తాడు. Let no man deceive you by any means. Let no man deceive you by any means. For that day shall not come except there come a falling away. First, a falling away. And that man of sin
and that man of sin be revealed, the son of perdition. The son of perdition. వాడి పేర్లు మ్యాన్ ఆఫ్ సిన్, సన్ ఆఫ్ పెర్డిషన్. పౌలు అంటున్నాడు ఈ రెండు పేర్లతో ఆయన నీకు ప్రత్యక్షపరచబడాలంటే మొదట నీ ఉండు వాతావరణం యావత్తు కూడా పాడైపోతుంది. ఫాలింగ్ అవే. దేర్ కమ్ ఎ ఫాలింగ్ అవే ఫస్ట్. దేర్ కమ్ ఎ ఫాలింగ్ అవే ఫస్ట్. మొట్టమొదట దిగజారిపోతుంది, పడిపోతుంది, వాతావరణంలో భ్రష్టత్వం నిండిపోతుంది. అండ్ దట్ మ్యాన్ ఆఫ్ సిన్, మరియు ఆ పాపము చేయువాడు, విల్ బి రివీల్డ్ ద సన్ ఆఫ్ పెర్డిషన్. ఆ పాపము చేయువాడు అప్పుడు బయలుపరచబడతాడు. ద డే ఈజ్ కమింగ్. మ్యాన్ ఆఫ్ సిన్ మీన్స్ దట్ స్పీక్స్ ఆఫ్ హిస్ క్యారెక్టర్. Sin is his character. Holiness is the character of our Jesus. Sin is the character of Antichrist. His name is man of sin. Bible says that he exalts himself above God. దేవుని కంటే మరీ అత్యధికముగా తన్ను తాను హెచ్చించుకుంటాడు. ఎవడు? మ్యాన్ ఆఫ్ సిన్. ఎవడు? యాంటై క్రైస్ట్. వాడు రాకముందే భ్రష్టత్వముతో నిండిపోతుంది. ద హోల్ అట్మాస్ఫియర్ విల్ బి విత్ ఫిల్ ఆఫ్ కరప్షన్. దెన్ ద అపిరెన్స్ ఆఫ్ ద సిన్ ఆఫ్ మ్యాన్ విల్ బి. అప్పుడు పాపపు పుత్రుని యొక్క ప్రత్యక్షత కలుగుతుంది. అప్పుడు ద యాంటై క్రైస్ట్ విల్ కమ్ ఇన్ అండ్ దెన్ హీ విల్ ఇంప్లిమెంట్ హిజ్ రూలింగ్. యోహాను 14:9. యేసు ఫిలిప్పు, నేను ఇంతకాలము మీ యొద్ద ఉండినను నీవు నన్ను ఎరగవా? నన్ను చూచినవాడు తండ్రిని చూచియున్నాడు గనుక తండ్రిని మాకు కనపరచమని ఎలా చెప్పుచున్నావు? ఏ ఫిలిప్, హ్యావ్ యు నాట్ సీన్ మీ? యు హ్యావ్ సీన్ మీ. వట్ యు ఆస్క్ మీ టు షో? ద ఫాదర్. ఫాదర్ dwelleth in me and I dwelleth in him. Me in him and he in me. We are one. You have seen Father. అంటే ఇప్పుడు భూమి మీదకి వస్తున్నటువంటి రెండవ రాకడ ఎవరిది? తండ్రి అయిన దేవుంది. He is not only Jesus, he is God Almighty. రెండవ రాకడ యేసుది కాదు, దేవునిది. Because God is in him, he is in God. The one who have seen him have seen God. God dwelleth in him. Divinity is in Jesus. Holiness is in Jesus. His character is holy. The character of man of sin is sin. Sin is the character of Antichrist. Holiness is the character of our Lord Jesus. Our Lord Jesus is God Almighty. Why do you ask me, Philip, to show my Father? Have you not seen me? My Father dwelleth in me and I dwelleth in him. The one who have seen me have seen my Father. Philip, నువ్వు చూడలేదా? ఎన్ని సంవత్సరాలైందో నన్ను చూస్తున్నావు కదా, నన్ను చూస్తూ మళ్ళీ తండ్రిని చూపించంటున్నావు ఎందుకు? నా యందు తండ్రి, తండ్రి యందు నేను ఏకమై ఉన్నాము. నన్ను చూసిన వాడు నా తండ్రిని చూసి ఉన్నాడని నిశ్చయముగా నీతో చెప్పుచున్నాను. రేస్తూ రెండవ రాకడ అంటే అర్థం ఏంటి? దేవుడు రెండవ రాకడలో వస్తున్నాడు. ఇప్పుడు యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయం 19వ వచనం. Epistle 1 John chapter 2 verse 19. వారు మనలో నుండి బయలు వెళ్ళిరి, కానీ వారు మన సంబంధులు కారు. వాళ్ళు మనలో నుండి వెళ్ళారు. ఎవడు? నేను కూడా ప్రవచనం చేశాను. అర్థమైందా? పంచదార పట్టణంలో
వాడు ప్రవచనం చేసి ఉన్నాడు, నేను కూడా ప్రవచనం చేశాను, కానీ ఆ ప్రవచనం నెరవేరలేదంటే దాని అర్థం ఏమిటి? మేమందరం అబద్ధ ప్రవక్తలమా? కాదు కదా అన్నాడే. వాడే ఇంతకు పూర్వం క్రైస్తవ్యములో ఉండే, చదువురా, వాళ్ళు ఇంతకు పూర్వం క్రైస్తవ్యములో ఉండి ఇప్పుడు క్రైస్తవ్యము నుండి బయటకు వచ్చేసారు. బయటకు వచ్చేసి యాంటై క్రైస్ట్ యొక్క ప్రతినిధులుగా మారిపోయారు అని చెప్తున్నాడు పౌల్. 2000 సంవత్సరాలకు పూర్వమే ఈ బోర్కు పౌల్ చెప్పున్నాడు అక్కడ. మళ్ళీ చదువుది వినండి అందరూ. వారు మనలో నుండి బయలు వెళ్ళిరి. వారు మనలో నుండి బయటికి వెళ్ళారు, కానీ వారు మన సంబంధులు కారు. వారు మన సంబంధులు కారు. వాళ్ళు దౌర్భాగ్యులు, దుర్మార్గులు, భ్రష్టులు, అనాచారులు, అబద్ధ ప్రవక్తలు. వాళ్ళకి 2 తండ్రులు ఉన్నారు. ఒక తండ్రి యెహోవా అని ప్రార్థన చేస్తారు, ఇంకొక తండ్రి యాంటై క్రైస్ట్, అంత్యక్రీస్తు వారికి. 2 తండ్రులు వాళ్ళకి. దిస్ ఈజ్ ద మెసేజ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. నేను నా సొంతంగా చెప్పడం లేదు, బైబిల్లో ఉన్న విషయాలు చెప్తున్నాను. 2025 సంవత్సరాలకు పూర్వమే పౌలు అంటున్నాడు ఇటువంటి బోస్తారు క్రైస్తవ్యంలో అని. చదువు. వారు మనలో నుండి బయలు వెళ్ళిరి కానీ వారు మన సంబంధులు కారు. వారు మన సంబంధులైతే మనతో కూడా నిలిచియుందురు. అయితే వారందరూ మన సంబంధులు కారని ప్రత్యక్షపరచబడినట్లు వారు బయలు వెళ్ళిరి. దాన్ని బట్టి తెలిసిపోయింది వీళ్ళు యాంటై క్రైస్ట్ యొక్క ప్రతినిధులని. దే ఆర్ ద రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ యాంటై క్రైస్ట్. We praise the Lord. God is speaking to us. దేవుడైన యెహోవా మనతో మాట్లాడుచున్నాడు. 20వ వచనం. అయితే మీరు పరిశుద్ధిని వలన అభిషేకం పొందినవారు గనుక సమస్తమును ఎరుగుదురు. మీరు పరిశుద్ధుని వలన, పరిశుద్ధాత్మ వలన అభిషేకించబడిన వారు కనుక మీకు సమస్తము తెలుసు. You have been anointed by the Holy Spirit. So these things are known to you, not to them. వాళ్ళకి తెలీదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు అభిషేకించబడిన వారు కారు. 21. మీరు సత్యము ఎరగని వారైనందున నేను వ్రాయలేదు కానీ మీరు దానిని ఎరిగి ఉన్నందునను ఏ అబద్ధమును సత్య సంబంధమైనది కాదని ఎరిగి ఉన్నందునను మీకు వ్రాయుచున్నాను. మీరు అది సత్యము కాదని ఈనాడు తెలుసుకుంటున్నారు. వారు ఆడిన మాటలు అబద్ధపు మాటలని మీరు తెలుసుకుంటున్నారు కనుక నేను మీకు చెప్తున్నానని పరిశుద్ధాత్ముడు చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్. యేసు క్రీస్తు కాడని చెప్పువాడు తప్ప ఎవడబద్ధికుడు? యేసును వీడు క్రీస్తు కాదని అన్నవాడే అబద్ధికుడు. యేసు పలికించిన మాట నెరవేరుతుంది, యేసు పలికించకపోయిన మాట నెరవేరదు. చెప్పండి, యేసు పలికించిన మాట గట్టిగా. యేసు పలికించకపోయిన మాట నెరవేరదు. అంటే ఇప్పుడు ఈ దొంగ ప్రవక్తలు పలికించిన మాటలు నెరవేరలేదు కనుక అవి యేసు పలికించిన మాటలు కావు. మీరు పరిశుద్ధాత్మ చేత అభిషేకించబడిన వారు గనుక సత్యం మీకు దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు. ఇరవై 23వ వచనం చదువు. కుమారుని ఒప్పుకొనని ప్రతివాడును తండ్రిని అంగీకరించువాడు కాడు. నీవు కుమారుని ఒప్పుకున్నావు, యేసును ఒప్పుకున్నప్పుడు నీవు తండ్రి యొక్క కుమారుడివే. యేసును ఒప్పుకోకపోతే తండ్రి యొక్క కుమారుడు నీవు కావు. 26. మిమ్మును మోసపరచు వారిని బట్టి ఈ సంగతులు మీకు వ్రాసి ఉన్నాను. మిమ్మల్ని మోసము చేయుచున్నారు క్రైస్తవులారా. ఈ అబద్ధికులు వారు మనవారు కారు అని ఇందాక మనం బైబిల్లో చదువుకున్నాము.
వారు మనలోనే ఉంటారు. ఇప్పుడు అంత్యక్రీస్తు యొక్క ప్రతినిధులై ఉన్నారు. వాళ్ళు భ్రష్టత్వముతో నిండి ఉన్నారు. వాళ్ళ మాటలు మీరు నమ్మకండి. ఆంధ్ర క్రైస్తవులారా, ఆ బాటలు మీరు నమ్మకండి. 1 John 2:22 ఒకసారి చదువు. యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో 22వ వచనం ఒకసారి చదువు. యేసు క్రీస్తు కాడని చెప్పువాడు తప్ప ఎవడబద్ధికుడు? యేసు క్రీస్తు కాడు అని చెప్పిన వాడే అబద్ధికుడు. అలా చెప్పకపోయిన వాడు అబద్ధికుడు. ఇప్పుడు మీరేమంటారు? యేసు క్రీస్తు అంటారా, యేసు క్రీస్తు కాడంటారా? గట్టిగా, యేసే క్రీస్తు, క్రీస్తే యేసు. రాబోచున్న ప్రభువు ఈయనే. యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయంలో 1, 2, 3 వచనాలు చదువురా. అనేకులైన అబద్ధ ప్రవక్తలు లోకములోనికి బయలు వెళ్ళి ఉన్నారు. ఇప్పుడు అనేకమైన అబద్ధ ప్రవక్తలు వచ్చున్నారు క్రైస్తవ్యములో. భారతీయ క్రైస్తవులారా, యూట్యూబ్లో వింటున్న ఈ వర్తమానము మీకు బైబిల్లో ఉన్నట్లుగానే చెప్పుచున్నాను. అనేకులైనటువంటి ఏంటి అబద్ధ ప్రవక్తలు లోకములోనికి బయలు వెళ్ళి ఉన్నారు. ఇప్పుడే మోసము చేయాలని లోకంలోనికి వచ్చున్నారు వాళ్ళ అబద్ధ ప్రవక్తలు. వాళ్ళ మాటలు వినకండి. దేవుడు చెప్పకుండానే నేను కొన్ని మాటలు మీకు చెప్పాలని ముందుకు వచ్చాను అని అంటాడా ఎవడనే? దేవుని ప్రజలకు దేవుడు తన మాటలు వినిపిస్తాడు. కానీ నేను కొన్ని విషయాలు మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను అన్నవాడు అబద్ధ ప్రవక్త. వాడు మాటలు వినకండి. 2వ వచనం చదువు. గనుక ప్రతి ఆత్మను నమ్మక, ప్రతి వాణిని నమ్మొద్దు, ప్రతి బోధకునికి నమ్మొద్దు. ఆయా ఆత్మలు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీక్షించుడి. అసలు వాళ్ళు దేవుని సంబంధికులా కారా? వాక్యానికి విరుద్ధంగా మాట్లాడుతున్నారా, అనుకూలంగా మాట్లాడుతున్నారా? మీకు వాక్యమే తెలియదు క్రైస్తవులారా. మీకు వాక్య జ్ఞానమే లేదు. మీకేం తెలుస్తుంది వాళ్ళు ఎవరో? నేను చెప్తున్నాను, వాళ్ళు దొంగ ప్రవక్తలు, అబద్ధ ప్రవక్తలు. నిజమైన ప్రవక్త అయితే వాడి నోటి నుండి దేవుడు పలికించిన మాట అమలు జరుపబడుతుంది. ఆమేన్. 3వ వచనం చదువు. యేసుక్రీస్తు శరీరధారి అయి వచ్చినని ఏ ఆత్మ ఒప్పుకొనునో అది దేవుని సంబంధమైనది. యేసుక్రీస్తు శరీరధారి అయి వచ్చుచున్నాడు అనండి. యేసుక్రీస్తు శరీరధారి అయి మన మధ్యలోనికి వచ్చుచున్నాడు. యోహాను రాసిన 2వ పత్రిక 1వ అధ్యాయంలో 7. యేసుక్రీస్తు శరీరధారి అయి వచ్చినని ఒప్పుకొనని వంచకులు అనేకులు లోకములో బయలుదేరి ఉన్నారు. యేసు శరీరధారిగా రాడు అని ప్రపంచ దేశాలలో అనేక వంచకులు చెప్పుచున్నారని 2025 సంవత్సరాల కిందటే యోహాను చెప్తున్నాడు ఈ మాటలు. 8. అట్టివాడే వంచకుడును క్రీస్తు విరోధినై ఉన్నాడు. అటువంటి వాడే క్రీస్తు విరోధి. 9. క్రీస్తు బోధయందు నిలిచియుండక దానిని విడిచి ముందుకు సాగు ప్రతివాడును దేవుని అంగీకరింపనివాడు. ఆ బోధయందు నిలిచియుండువాడు తండ్రిని కుమారుని అంగీకరించువాడు. 11వ వచనం. శుభమని వానితో చెప్పువాడు వాని దుష్టక్రియలలో పాలివాడగును. అటువంటి వారికి శుభమని చెప్పువాడు వాళ్ళతో జత పనివాడై ఉన్నాడు, వాళ్ళతో జత పనివాడై ఉన్నాడు. యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో 27, 28 వచనాలు చదువు. ఆయన వలన మీరు పొందిన అభిషేకము మీలో నిలుచుచున్నది గనుక ఎవడునూ మీకు బోధింపనక్కరలేదు. ఆయన ఇచ్చిన అభిషేకము సత్యమే గాని అబద్ధము కాదు. అది అన్నిటినీ గూర్చి మీకు బోధించుచున్న ప్రకారముగాను
ఆయన మీకు బోధించిన ప్రకారముగాను ఆయనలో మీరు నిలుచుచున్నారు. కాబట్టి చిన్నపిల్లలారా, ఆయన ప్రత్యక్షమగునప్పుడు ఆయన రాకడ యందు మనము ఆయన ఎదుట సిగ్గుపడక ధైర్యము కలిగి ఉండునట్లును మీరు ఆయన యందు నిలిచియుండుడి. మీకెవడు బోధించక్కర్లేదు. 2:27 ఈ మాటలు ఉన్నవి. మీరు పరిశుద్ధాత్మ వలన అభిషేకించబడి ఉన్నారు కనుక ఆ అభిషేకమే దేవుని వాక్యము వెనుక దాగి ఉన్న దేవుని సంకల్పమును మీకు బోధించును. మీకు నాలాంటి వాడు బోధించవలసిన అవసరము లేదు అని 27లో రాయబడి ఉన్నది. చదువు మరొకసారి వింటారు. ఆయన వలన మీరు పొందిన అభిషేకము, ఆయన వలన పొందిన అనాయింటింగ్, అభిషేకము మీలో నిలబడి ఉన్నది కనుక ఎవడును మీకు మీకెవడు బోధించక్కర్లేదు. ఎవడికి బోధించాలంటే క్రైస్తవులకి, ఎందుకంటే వాళ్ళలో అభిషేకం లేదు. దే డోంట్ హ్యావ్ అనాయింటింగ్ ఇన్ దియర్ లైవ్స్. దే నీడ్ సంబడి టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అండ్ టు రివీల్ the mystery of the Lord. They need, but you don't need, because the anointing that has been given to you by the Holy Spirit is in thee, and that shall reveal you everything. You don't need any preacher, any pastor. You are hearing directly the Spirit of God. Amen. Let's all stand. Let's all stand and magnify the Lord, saying hallelujah. Say again. దైవ ప్రియులకు శుభములు. బుక్స్ సేల్. ఫాదర్ పరవస్తు గారు రచించిన 9 గ్రంథములు కేవలం 6,500 రూపాయలకే రిజిస్టర్ పోస్ట్ ద్వారా లభించును. ప్రతి పుస్తకము 50% తగ్గింపు ధరలో విక్రయించబడును. మీరు పంపించవలసిన డబ్బు ఈ దిగువ ఫోన్ నెంబర్కి గూగుల్ పే ద్వారా కానీ ఫోన్పే ద్వారా కానీ పంపించగలరు. ఫోన్ నెంబర్ 9701770681 97017700681.